નમસ્કાર, ઇવનિંગ ન્યૂઝમાં હું શ્વેતા ગુપ્તા આપનું સ્વાગત કરું છું। સમાચારની શરૂઆત કરીશું હેડલાઇન્સથી। લોકસભામાં બંધારણ પર વિશેષ ચર્ચામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આપ્યો જવાબ। કહ્યું, બંધારણ દિવસ આપણા માટે ગૌરવની ક્ષણ। ભારતને ગણાવ્યું લોકતંત્રની જનની। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બંધારણની રચનામાં મહિલાઓના યોગદાનનો પણ કર્યો ઉલ્લેખ। કહ્યું, ભારતની મહિલાઓને શરૂઆતથી જ મળ્યો હતો મતનો અધિકાર। બંધારણને ગણાવ્યું ભારતની એકતાનો આધાર। લોકસભામાં બંધારણ પર વિશેષ ચર્ચા। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, બંધારણમાં પ્રાચીન ધરોહરનો સમાવેશ। તો ભાજપ સાંસદ અનુરાગસિંહ ઠાકુરે જવાબ આપતા કહ્યું, બંધારણનું પુસ્તક હાથમાં રાખતા લોકોને નથી ખબર બંધારણના પાનાની સંખ્યા। હવેથી ખાનગી હોસ્પિટલો પોતાની મેડિકલમાંથી દવાઓ ખરીદવા નહીં કરી શકે દબાણ। દવા ખરીદવી ફરજિયાત નથીના બોર્ડ લગાવવા તમામ હોસ્પિટલોને સરકારનો આદેશ। રાજ્યની શાળાઓમાં યુનિફોર્મ સ્વેટર પહેરવા પર દબાણ મામલે શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાનું નિવેદન। કહ્યું, બાળકને અનુકૂળ ન હોય તો કોઈ શાળા બાળકને ફરજિયાત સ્વેટર પહેરવા ન પાડી શકે ફરજ। ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કૌભાંડ મામલે મોટા સમાચાર। હોસ્પિટલની ભાગીદાર રાજશ્રી કોઠારીની ધરપકડ। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાજસ્થાનથી કરી ધરપકડ। રાજ્યના જિલ્લાઓમાં યોજાઈ 2024ના વર્ષની અંતિમ રાષ્ટ્રીય લોક અદાલત। વડોદરામાં જમીનના વિવાદમાં સમાધાન થતાં 24 વર્ષ બાદ બે સગા ભાઈઓનું થયું મિલન। ગોધરામાં અકસ્માતના કેસમાં અરજદારને ચૂકવાયું ₹97 લાખનું વળતર। રાજ્યમાં પવન સાથે કડકડતી ઠંડીનું જોર। અમદાવાદમાં 12.5 તો ડીસામાં નોંધાયું 9.1 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન, જ્યારે નલિયા 6 ડિગ્રી સાથે બન્યું રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર। દર્શક મિત્રો, લોકસભામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। આવો નિહાળીએ જીવંત પ્રસારણ। अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन अपनी पार्टी के संविधान को न मानना, लोकतंत्र की प्रक्रिया को न मानना और पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया, लोकतंत्र को नकार दिया। आदरणीय सभापति जी, तो आपके सदस्यों ने क्या क्या बोला था ठीक नहीं है। आप जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो सदन की मर्यादा को रखो, आदरणीय सभापति जी, को बनाओ। संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्पिरिट को तहस नहस करना, ये कांग्रेस की रगों में रहा है। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये शब्दों में नहीं है, जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तप करके निकले हुए लोग हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। सबसे बड़ा दल था और राष्ट्रपति जी ने
संविधान की भावना तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री के शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली। अगर हमें संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारा भावना न होती तो हम भी ये बांटो वो बांटो, ये दे दो वो दे दो, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको ढिकना बना दो, हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। ये ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र की। इतना ही नहीं, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चला है, अटल जी की सरकार को स्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक लघुमती सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर साक्ष्य के रूप में रखे गए, असंवैधानिक तरीका। सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया, वोट खरीदे गए। आदरणीय सभापति जी, 90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप, ये संविधान की भावना थी कि 140 करोड़ वासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला, संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हाँ, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है।
લોકસભામાં ભારતીય બંધારણના 75મા વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે આપણું બંધારણ વિચારોનો સમૂહ છે. બંધારણ એ જીવનની ફિલોસોફી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આપણી સંસ્કૃતિના વિચારો આપણા બંધારણમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. બંધારણમાં પ્રાચીન વારસો સમાયેલો છે. તો ભાજપ સાંસદ અનુરાગસિંહ ઠાકુરે જવાબ આપતા કહ્યું કે બંધારણનું પુસ્તક હાથમાં લઈને ફરતા લોકોને બંધારણના પાનાની સંખ્યા પણ ખબર નથી. तो हाथ में लेके घूमते हैं लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट एमेंसिपेटेड माइंड्स ऑफ द टाइम and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments. वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. Ambedkar, B.N. Rao, सरदार पटेल, K.M. मुंशी allowed debate provisions to protect the basic freedom. इसमें लिखा है, were it not for the strength of the document, Indira Gandhi would have been compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency. यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था. Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કૌભાંડ મામલે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હોસ્પિટલના ભાગીદાર રાજશ્રી કોઠારીની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓને શોધવા પોલીસની અલગ અલગ ટીમો અલગ અલગ રાજ્યોમાં કાર્યરત કરાઈ હતી, જે પૈકી 3 ટીમો રાજસ્થાન ખાતે કાર્યરત કરાઈ હતી, જ્યાં હ્યુમન સોર્સથી મળેલ માહિતીને આધારે આરોપીને રાજસ્થાનના કોટાથી ભીલવાડા વચ્ચેથી ધરપકડ કરાઈ હતી. એ લોકો રાજસ્થાન તરફ જવાનું નક્કી કરેલું અને રાહુલજન અને ચિરાગ રાજપૂત પોતાની અલગ અલગ ટીમો બનાવીને ભાગી ગયેલ. રાજેશ્રીબેન કોઠારી પણ રાજસ્થાન તરફ ગયેલા. તેમનું મૂળ વતન છે સિમલવાડા અને સિમલવાડા ખાતે થોડા દિવસ રોકાણા, ત્યારબાદ ભીલવાડા ખાતે થોડા દિવસ રોકાણા અને ત્યારબાદ ભીલવાડા આજુબાજુ અને કોટા વિસ્તાર રોકાણા હતા. અમારી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો કાર્યરત હતી. એ પૈકીની અમારી 2 ટીમો રાજસ્થાન ખાતે હોલ્ટ હતી અને ટેકનિકલ સોર્સ અને સાયબર ટેકનિકલ દ્વારા અમને અમુક નંબરો મળેલ હતા. આ નંબરો અને અમારી ત્યાંની ટીમ દ્વારા હ્યુમન સોર્સ દ્વારા ખરાઈ કરતા ગઈકાલ રાત્રે રાજેશ્રીબેન અને એમના પતિ કોટાથી ભીલવાડા તરફ જનાર છે. આ બાબતનું હ્યુમન સોર્સ દ્વારા અમારા પીએસઆઈ શ્રી મસાણી સાહેબને મેસેજ મળતા તેઓ એક્ટિવ થઈને તેઓને રાત્રે એમને પકડવામાં સફળતા મળેલ છે. નેશનલ એજ્યુકેશનલ પોલિસી અંતર્ગત ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ એટલે કે ભારતનું વિજ્ઞાન જાણવાનો અવસર બનાવવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત ગુજરાત યુનિવર્સિટીના યજમાન સ્થાને ઇક્ષા સંસ્થા થકી આંતરરાષ્ટ્રીય સંગમ 2024 સંગ્રહ ગોષ્ઠીનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં દેશ વિદેશના ભારતીય વિજ્ઞાન અને પરંપરાઓને જાણતા બુદ્ધિજીવીઓ આવ્યા હતા અને 2 દિવસ આ વિષય પર ચર્ચા યોજાઈ હતી. चौरासी लाख जीव योनियों को हम पार करके आए हैं. आने के बाद जो है बहुत रेयरली जीवन मनुष्य जन्म मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए. रेयरली मिली हुई अपॉर्चुनिटी है. इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हमें
आनंद प्राप्त करना है, मुक्त होना है। मगर हमें केवल अपने लिए आनंद, अपनी मुक्ति ही नहीं, हमें जीवन जीते समय भी या आनंद के अतिरिक्त जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में भी अन्यों को भी हित पहुंचाना चाहिए। अन्यों को हित पहुंचाते हुए हमें अपने आनंद को प्राप्त करना है। एक्सप्लॉइटिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमारी दृष्टि है। આહવા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા ડાંગ જિલ્લાના મીડિયાકર્મીઓ માટે આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું। આ હેલ્થ કેમ્પની કલેક્ટર મહેશ પટેલે આકસ્મિક મુલાકાત લીધી હતી અને રેડક્રોસ સોસાયટી દ્વારા આયોજિત આ અભિયાનની જાણકારી મેળવી મીડિયાકર્મીઓને આવા આરોગ્ય કેમ્પનો લાભ લેવા આહવાન કર્યું હતું। મીડિયાની વાચા એટલે જનતાની વાચા, એટલે એમને ખરા ટાઈમે 24 કલાક સુધી કામ કરવું પડતું હોય, એટલે એમનું જેટલું હેલ્થ જળવાય એ હેતુથી દરેક જિલ્લાઓમાં આની વ્યવસ્થા કરેલ છે। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના મુખ્ય મથક જામ ખંભાળિયામાં પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જુદી જુદી યોજનાઓના લોન સહાય વિતરણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં મંત્રી ભાનુ બાબરિયા તેમજ ભીખુસિંહજી પરમારના હસ્તે માતા યશોદા એવોર્ડનું ડિજિટલ સહાય વિતરણ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગની જુદી જુદી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને લોન સહાયના ચેકનું વિતરણ કરાયું હતું। આ તકે જિલ્લા કલેક્ટર જીટી પંડ્યા સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ₹125 કરોડ જેટલું ડીબીટીથી ડાયરેક્ટ લાભાર્થીના ખાતામાં આપણે લાભ આપ્યો છે અને આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણા માનનીય મંત્રી શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા મેડમ અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી ભીખુસિંહજી પરમાર સાહેબ પણ એમની ઉપસ્થિતિ અહીંયા આગળ હાજર હતા અને તમામ લાભાર્થીઓ અત્યારે જુદા જુદા જિલ્લામાંથી કુલ 19 જિલ્લાના લાભાર્થીઓને આપણે અત્યારે આ લાભ આપ્યો છે અને એ તમામના ખાતામાં ડીબીટીથી આ પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે। સરકારની બધી જે વિકસતી જાતિ કલ્યાણ વિભાગની જે યોજનાઓ છે તમામ છેવાડાના માનવીઓ સુધી પહોંચે એની કદર અને એની દરકાર ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવની સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ એસ્ટોનિયા યુરોપમાં આયોજિત રોબોટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લઈ પ્રદેશનું નામ રોશન કર્યું છે। આ ચેમ્પિયનશિપમાં વિદ્યાર્થીઓએ લાઇન ફોલોઈંગ રોબોટ, ફાયર ફાઇટિંગ રોબોટ, ફોક રેસ અને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ચેલેન્જમાં ભાગ લીધો હતો અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સથી પ્રેરિત પ્રોજેક્ટ જેવા એઆઈ બેઝડ વેસ્ટ સેગ્રીગેશન સિસ્ટમ, બાળકોની સંભાળ રાખવા માટે રોમા રોબોટ અને મિક્સ્ડ રિયાલિટી એપ પ્રસ્તુત કરી હતી। ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન ભારતીય એમ્બેસી ટાલિનમાં એમ્બેસેડર અજનીશ કુમારે વિદ્યાર્થીઓને શુભકામના આપી હતી। યુરોપ માટે સિલેક્ટ થઈ હતી, ત્યાં અમે રોબોટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં અલગ અલગ દેશોથી વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હતા। અમને ખૂબ જ સારો અનુભવ થયો કે જે हमारा भविष्य में खूब જ उपयोगी છે। हम वही रोबोट लेके इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गए थे, उधर पे हमने नई नई अलग अलग टेक्नोलॉजी देखी, नए नए रोबोट्स देखे, वहाँ पे हमने हिस्सा लिया था। हमारे रोबोट का नाम था रोमा और लाइन फॉलोवर रोबोट। अगली बार हम और अच्छी मेहनत करेंगे जिसकी वजह से हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। વિદ્યાર્થીઓએ ત્યાં ખૂબ જ સારું ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું અને જેમાં આપણા દેશ અને દુનિયામાં પ્રદેશનું નામ રોશન કર્યું। અત્યારે શિક્ષણ વિભાગ 6 થી 12 સુધીના તમામ શિક્ષકોને રોબોટિક્સ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવશે અને જેના ભાગરૂપે પ્રદેશના તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ કોડિંગ અને એઆઈનું પ્રશિક્ષણ મેળવી દેશ અને દુનિયામાં પ્રદેશનું નામ રોશન કરે એવા પ્રશાસન દ્વારા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાનો દાંતા તાલુકો મહત્તમ આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવે છે। હાલમાં દાંતા તાલુકામાં ઈ-કેવાયસીને લઈ રાશન કાર્ડ ધારકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે। ઈ-કેવાયસી સેન્ટર ઉપર વહેલી સવારથી લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે। ત્યારે દાંતા મામલતદારે જણાવ્યું કે હાલમાં શનિ રવિની રજા હોવા છતાં ઈ-કેવાયસીની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે। સમગ્ર તાલુકામાં વધુમાં વધુ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ગોઠવી વહેલી તકે ઈ-કેવાયસી થાય તે માટેની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। ત્રણ દિવસ અંબાજી ગ્રામ પંચાયતમાં ઈ-કેવાયસીની કામગીરી
તથા જે અરજદારને આધાર કાર્ડ નથી અથવા આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવામાં આવેલ નથી તે લોકો માટે આપણે અહીંયા ગ્રામ પંચાયત ખાતે હાલ આધાર કાર્ડની 3 કીટો કાર્યરત કરી છે. તેમજ શિક્ષકોના પીડીએસ પ્લસમાં પણ શિક્ષકોને અહીંયા આપણે સ્થાયી રાખી એમના મોબાઈલમાં પણ પીડીએસ પ્લસમાં કેવાયસીની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે. જે ભણેલા ગણેલા છે એ તો પોતે મોબાઈલથી કરી શકે છે, પણ જે સામાન્ય માણસ છે, ભણેલા નથી, આદિવાસી છે, બીજા નાના જાતના માણસો છે, એ પોતે કેવાયસી કરી શકતા નથી. તો એમને એમના ગામે ગામ શિક્ષકો છે, તો શિક્ષકો દ્વારા એ કેવાયસી થાય એવું સરકારશ્રીએ તાત્કાલિક અસરથી નિર્ણય લઈ તેના ઉપર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. મોરબીમાં આવેલ માળિયા વનાળિયા સોસાયટી પાસે લાયન્સ નગર પ્રાથમિક શાળાના લોકાર્પણ સહિતના 66 કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું. આ તકે ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ અમૃતિયા, ઉપપ્રમુખ હીરાભાઈ ટમારિયા, કારોબારી સમિતિના ચેરમેન પ્રવીણભાઈ સોનાગરા સહિત મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહાનુભાવોના હસ્તે 1 કરોડથી વધુના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલ લાયન્સ નગર પ્રાથમિક શાળાનું લોકાર્પણ કરાયું હતું. તે ઉપરાંત 4 ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કોમ્યુનિટી હોલ, ભૂગર્ભ ગટર, પીવાના પાણીની પાઇપ, પેવર બ્લોક, કોઝવેના કામ સહિત વિવિધ કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું હતું. લગભગ 4 કરોડ ને 18 લાખના કામ અત્યારે ચાલુ છે અને કરવાના છે અને એ રીતે લગભગ થઈ ગયા છે. કામની ક્વોલિટી ગામ સર્ટિફિકેટ આપે કે આ કામ સારું થયું, ગામે સર્ટિફિકેટ આપ્યું એટલે અમે આજે અધિકારીનું અને કોન્ટ્રાક્ટરનું પણ સન્માન કર્યું. 100% અમને આત્મવિશ્વાસ છે કે અત્યારે જે અમે કામ કરાવી છીએ એ મને એવું લાગે છે કે લગભગ સંતોષ છે. અને અમે જાહેરમાં કહી કે ક્યાંય પણ કામ હાલતું હોય મોરબી જિલ્લામાં તો તમામ મતદારોને છૂટ છે કે એ કામ બંધ કરાવો અને અમે અમારા જે પણ વિસ્તારના ધારાસભ્ય છે એ જોવા આવશે, નબળું હશે તો બંધ કરાવી અને સારી રીતે ક્વોલિટી કરશે. રાજકોટ ગ્રામ્યના 34માં એસપી તરીકે આઈપીએસ હિમકર સિંઘે ચાર્જ સંભાળ્યો છે. રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પોલીસ બેન્ડની સુરાવલી સાથે તેમને સલામી આપી સ્વાગત કરાયું હતું. આ તકે ડીવાયએસપી એસએસ રઘુવંશી, ડીવાયએસપી કેજી ઝાલા, ડીવાયએસપી આરએસ ડોડિયા સહિત અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહી પુષ્પગુચ્છ આપી તેમનું સન્માન કર્યું હતું. કોઈ પણ પ્રકારના દંગા ફસાદ, કમ્યુનલ રાઇટિંગ, કાસ્ટ વાયલન્સ એ નહીં થાય એના ઉપર અમારું સંપૂર્ણ ફોકસ રહેશે. પ્રિવેન્શન એન્ડ ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઇમ એના ઉપર પણ સંપૂર્ણ ધ્યાન અમારા દ્વારા અને અમારી ટીમ દ્વારા આપવામાં આવશે. પહેલાં તો પ્રયત્ન આ રહેશે કે ગુનાઓ બને નહીં, પણ જો કોઈ ગુના બની જાય તો આમાં તાત્કાલિક એફઆઈઆર દાખલ કરીને આરોપીની ધરપકડ કરીને આગળ સુધી કન્વિક્શન સુધીની કામગીરી કરવામાં આવશે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડી પડે તેવી શક્યતા છે. ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાતા હોવાથી આગામી 24 કલાકમાં હાડ થીજવતી ઠંડીની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં સૂકું વાતાવરણ રહેવાની સંભાવના છે. આ સાથે ઇવનિંગ ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થાય છે. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.